بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رکانہ بن عبد یزید نامی ایک خوبصورت، بہادر اور ذہین مرد تھا۔ یارب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کا قابل نہ چھوڑا تھا۔ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اس سے کہا کہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کے باتوں کی جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رکانہ نے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے بہت ہی بڑے تکبر بھرے لہجے میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے میں، لیکن کہیں وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ تو نہیں جائے گا۔ پھر اس نے کہا، نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ محمد کو رکانہ کے ہاتھوں اس کا تماشا بنایا جائے۔ مکے کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن رکانہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی سے کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو اگر ایک عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ پھر پوچھا، کون ہو تم؟ تو اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ ارمان یہودی کی بیٹی رکانہ نے کہا، اور لڑکی کی کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا تجھے میرا جسم اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے تو مجھے مایوس کر دیا؟ سبت نے اس کی بات کاٹ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو محمد سے ڈرتے ہو۔ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے کہا، اس لیے پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی، میں تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے یہ غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن میں تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخوں نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا۔ میرے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر تم مجھے گرا دو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، قسم اللہ کی تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکانہ کے للکار کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، یہ لڑائی ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ یہ خبر مکہ میں شہرہ کی آندھی کی طرف پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کشتی کا مقابلہ ہوگا، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد و جن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उतरा और उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक तंजिया नजर डाली और आप पर थपकी कसी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रुकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कोई दाव ना खेल जाए। रुकाना अपने इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूमता है। कुफ्फार का हुजूम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। मुसलमान खामोश थे, वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर आनन फानन ना जाने क्या हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या दांव खेला कि मुअर्रिख लिखते हैं कि आपने रुकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया और वो चारों खाने चित पड़ा था। सारे लोग दंग रह गए। रुकाना जख्मी शेर की तरह उठा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझ पर हमला उस वक्त किया जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं तुम्हारे दांव से नहीं अपने पैर फिसलने से गिरा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो एक मौका और ले लो। रुकाना फिर हमलावर हुआ और आपने फिर वही दांव खेला और दोबारा उसे पटक दिया। फैसला करने वालों ने फैसला कर दिया कि रुकाना हार गया। रुकाना फिर भी ना माना और कहा, तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन दरअसल मोहम्मद ने मुझ पर दांव उस वक्त खेला जब मेरी पलक झपक गई थी और मैं देख नहीं पाया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, सुन रुकाना, अगर तेरी आंख झपक गई थी और मेरा दाव उसी वक्त चला था तो एक और मौका ले लो, लेकिन ये कुश्ती आखिरी होगी। तीसरी बार रुकाना बहुत जोश खरोश के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झपटा। इस बार भी आपने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और उसे आनन फानन में ही तीसरी बार भी पटक दिया। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो वो कुश्ती जारी रखने के काबिल ना रहा। सर झुकाकर हार तस्लीम कर ली और अखाड़े से निकल आया। हुजूम पर सन्नाटा छा गया और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहरा कर और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, रुकाना, अपना वादा पूरा करो और ये ऐलान करो कि आज से तू मुसलमान है। रुकाना मुस्कुराया और कहा, मोहम्मद, अपना इनाम लो और यहाँ से चलते बनो। क्या तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा समझ लिया कि मैं अपना वादा पूरा करूँगा? मेरी आज तक की पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी है। मुझे कसम है लातो उज्जा की, पहली बार जब तूने मुझे पटका था तो उस वक्त भी मैंने झूठ ही बोला था कि मेरा पैर फिसल गया है, और इसी तरह दूसरी बार भी झूठ बोला था कि मेरी आंख झपक गई थी। मेरा कोई पैर नहीं फिसला था और ना ही मेरी आंख बंद हुई थी। वादा पूरा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कुश्ती का इनाम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा काम लड़ना और कुश्ती करना नहीं है, ये तो रुकाना का काम है, लिहाजा इनाम का असल हकदार भी वही है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनाम लेकर रुकाना के पास गए और इनाम उसके हाथ में थमाने लगे। रुकाना ने आज पहली बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा इतने नजदीक से देखा था। उसके दिल ने गवाही दी कि ये चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता, तो उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इनाम को जमीन पर पटक दिया और डबडबाई आवाज में कहा, मुझे ये इनाम नहीं, वो इनाम चाहिए जो कुश्ती हारने पर मुझे मिलना था, यानी मुझे मुसलमान होना है। और फिर मजमा के सामने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि रुकाना ने फतह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।